آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں تمیز الدین۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج احمد آباد میں ورچوئل طریقے پر سردار دھام کا افتتاح کیا ہے۔ انہوں نے سردار دھام مرحلہ دوئم کے تحت کنیا چھاترالیہ کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 9/11 کے دہشت گردوں کے حملے کو انسانیت پر حملے کی تاریخ کے طور پر جانا جائے گا۔ آج عالمی تجارتی مرکز پر اس حملے کو 20 سال پورے ہو رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے الہ آباد میں قومی قانون یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ قومی راجدھانی میں بھارت اور آسٹریلیا کے وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع کے درمیان بات چیت جاری ہے۔ مذاکرات کے ایجنڈے میں دو طرفہ، علاقائی اور باہمی دلچسپی کے عالمی معاملات شامل ہیں۔ اب تک ملک میں کووڈ سے بچاؤ کے 73 کروڑ 5 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ وہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص توجہ دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے، جس کے نمبر اس طرح ہیں: 011-239-780-46 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہمیں انسانی اقدار کے تحفظ کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ 2001 میں 9/11 کے دہشت گردانہ حملوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ تواریخ میں اس تاریخ کو انسانیت پر حملے کے لیے یاد رکھا جائے گا، لیکن اس تاریخ نے پوری دنیا کو بہت کچھ سکھایا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1894 میں 1 صدی پہلے سوامی وویکانند نے دنیا کو شکاگو میں مذاہب کے عالمی پارلیمنٹ میں بھارت کی انسانی اقدار سے واقف کرایا تھا۔ انہوں نے یہ بات احمد آباد میں سردار دھام بھون کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر سردار دھام دوسرے مرحلے کے کنیا چھاترالیہ کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ آکاشوانی کے احمد آباد کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ سردار دھام 2000 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس بھون میں ہاسٹل، لائبریری، کیریئر کے لیے صلاح مشورے کی سہولت اور دیہی علاقوں سے آنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے تربیتی مرکز بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کثیر المقصدی آڈیٹوریم بھی بنایا گیا ہے۔ اس موقع پر مرکزی وزراء منسکھ مانڈویہ، پرشوتم روپالا، انوپریا پٹیل، گجرات کے وزیر اعلیٰ وجے روپانی، نائب وزیر اعلیٰ نتن پٹیل اور گجرات میں پاٹیدار سماج کے ارکان پارلیمنٹ اور اسمبلی ممبر موجود تھے۔ پاٹیدار سماج نے احمد آباد میں ویشنو دیوی سرکل میں سردار دھام کی تعمیر کی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج اتر پردیش میں پریاگ راج کا دورہ کریں گے۔ اپنے اس ایک دو روزہ دورے کے دوران صدر جمہوریہ نے اتر پردیش میں قومی قانون یونیورسٹی اور الہ آباد ہائی کورٹ کے نئے عمارتی کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ امریکہ میں دہشت گردانہ حملے کے آج 20 سال پورے ہو رہے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کو ان حملوں میں لگ بھگ 3000 افراد مارے گئے تھے۔ اغوا کیے گئے کمرشل جیٹ جہازوں نے 2 بڑے تجارتی مرکزوں پر حملہ کیا تھا۔ یہ حملہ دہشت گرد گروپ القاعدہ نے کیا تھا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن پینسلوینیا میں ایک دعائیہ جلسے میں شرکت کریں گے۔ ملک میں کووڈ سے بچاؤ کے لیے جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 73 کروڑ 5 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 65,27,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اسی عرصے میں 32,189 مریض صحت یاب ہوئے۔ اس طرح
मुल्क में सेहतयाब होने वालों की शरह 97.49% तक पहुंच गई है। अब तक मुल्क भर में 3 करोड़ 23 लाख से ज्यादा अफराद रूबा सेहत हो चुके हैं। वजारत के मुताबिक पूरे मुल्क में 54 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। सिर्फ कल ही 15,92,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों को अब तक कोविड से बचाव के 72 करोड़ 1 लाख से ज्यादा टीके फराहम किए गए हैं। इनमें मरकजी सरकार की जानिब से मुफ्त दिए गए टीके और रियासतों की तरफ से बराह रास्त खरीदे गए टीके भी शामिल हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया है कि अभी भी रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों के पास 5 करोड़ 75 लाख से ज्यादा टीके मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाना बाकी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें कोविड-19 से वाबस्ता सूरत हाल और मुल्क भर में टीकाकारी की मुहिम का जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कोविड-19 के मौजूदा हालात, इनसे निपटने के लिए सेहत निज़ाम की तैयारियों, तिब्बी ऑक्सीजन की दस्तयाबी और इसकी तैयारी, कोविड-19 के टीकों की फराहमी और तकसीम के काम का जायजा लिया। तबादला ख्याल के दौरान यह भी बताया गया कि दुनिया में ऐसे भी मुल्क हैं जहां कोविड-19 के मरीजों की तादाद ज्यादा है। भारत में भी महाराष्ट्र और केरला के हालात से जाहिर होता है कि तसाहुल की कोई गुंजाइश नहीं है। मीटिंग में रियासतों से कहा गया है कि वो जिला सतह पर दवाओं का फाजिल जखीरा रखें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर खारजा और वज़ीर दिफा के दरमियान बातचीत जारी है। भारत की तरफ से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर खारजा मैरिस पेन और वज़ीर दिफा पीटर ट्यूटन ऑस्ट्रेलिया के वफ़द के सरबराह हैं। इससे पहले जनाब राजनाथ सिंह और डॉक्टर जयशंकर ने मुज़ाकरात के लिए अपने अपने हम ओहदा वज़ीरों का खैर मक़दम किया। मुज़ाकरात के एजेंडे में दो तरफा इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी के आलमी उमूर शामिल हैं। पिछले साल जून में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वर्चुअल चोटी मीटिंग के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात एक जामे कलीदी शराकतदारी की सतह पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद दोनों मुल्कों के वज़ीर खारजा और वज़ीर दिफा के दरमियान इस तरह के इफ्तिताहिया मुज़ाकरात हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आचार्य विनोबा भावे को आज उनके यौम पैदाइश पर खराज तहसीन पेश किया है। अपने कई ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि विनोबा भावे ने भारत के हुसूल आज़ादी के बाद गांधी जी के अजीम नजरियात को आगे बढ़ाने का काम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सुब्रमण्या भारती की 100वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और समाजी इंसाफ के बारे में उनके उम्दा नजरियात की वजह से उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC कर्नाटक के हरोहुल्ली और नरसापुर में 100 बिस्तरों वाले 2 नए अस्पताल कायम करेगी। मेहनत और रोजगार के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने ESIC की 185वीं मीटिंग में कई फैसलों का ऐलान किया। आखिर में कुछ खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में वर्चुअल तरीके पर सरदार धाम का इफ्तिताह किया है। उन्होंने सरदार धाम मरहला दोयम के तहत कन्या छात्रालय का संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि 9/11 के दहशत गर्दों के हमले को इंसानियत पर हमले की तारीख के तौर पर जाना जाएगा। आज आलमी तिजारती मरकज पर इस हमले को 20 साल पूरे हो रहे हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज इलाहाबाद में कौमी कानून यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा है। कौमी राजधानी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर खारजा और वज़ीर दिफा के दरमियान बातचीत जारी है। मुज़ाकरात के एजेंडे में दो तरफा इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी के आलमी मामलात शामिल हैं। अब तक मुल्क में कोविड से बचाव के 73 करोड़ 5 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। खबरें खत्म हुई।